सभी का खून शामिल है जहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं राहत इंदौरी ਨੂੰ याद कर रहा सी, क्योंकि राहत इंदौरी वो शायर ने जिन्हां बारे कहा जा सकता कि बोल जुबान अब तेरी है। प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ दोस्तों, मैं तुहाडा होस्ट देसराज काली। और इंदौरी होरां दे शेर दा याद आउण उहदा जो सबब है वो किसान अंदोलन बनिया होया है। बेभरोसगी मता कांग्रेस विधायक दल हरियाणा सरकार दे विरुद्ध लैके आया, वो डिग गया। जेजेपी बीजेपी दोनों छड्ड के 5 आज़ाद विधायकों ने उहदे पक्ष च वोट नहीं किया। 55-32 नाल डिग गया। तो हुण हरियाणे च की है, फिर भुचाल आया हुआ है, तूफान। जेजेपी बीजेपी दे विधायक मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री और वो आज़ाद MLA लोगों ने लिख के लाता पिंडा शहरों के विच, इत्थे ना आउण, तुहाडा बाईकाट है, इत्थे ना आयो। जे आयो तो जान माल की राखी तुसीं आप करनी होएगी। राहत कहना किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। डेडलॉक ला के केंद्र भज्या होया चोणां लड़न। खेती मंत्री कित्थे है, दिख ही नहीं रहा। नरेंद्र तोमर कित्थे है, दिख ही नहीं रहा। 22 जनवरी तो ते किसान मर रहा। ते भाजपा के विधायक हरियाणे के कह रहे हैं गद्दार ने किसान, सदन च कह रहे हैं। बेभरोसगी मते ते बोलदे आ, हो हल्ला शोर शराबा होया उत्थे। लोग कहंदे बिल्कुल ना आओ, जे आओगे तो अपनी जान माल की रखिया की जिम्मेवारी तुहाडी खुद ही होएगी। हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सिरसा, सोनीपत, भवानी, उचाणा, अंबाला, जींद पिंडां शहरां च लिख के लाता। बीजेपी जेजेपी के MLA बिल्कुल ना आउण। 2-3-4 जगह समागम सीगे, रद्द करने पै गए। लोगों का विरोध बहुत हो गया, तिखा प्रतिक्रम दिता लोगों ने। जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते तुहाडे समागम नहीं होणगे। और इधर पंजाब उस ही संकट नूं लैके विजय सांपले होना वर्गे SC कमीशन के चेयर बने ने। तुसीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के उत्ते बैठे हो, तुसीं पोलीटिकल छड़यंत्र, पोलीटिकल इस तरीके दियां काम क्यों करते हो कि लोगों की भड़काहट पैदा की जा सके। 10 जगह तुहाडा विरोध होया है जो तुसीं जदों बाहर आउंदे हो। कल फिर बराचौर दे विच सती माता मंदिर मत्था टेकण चले गए। तुसीं घरों ही मत्थे टेक लो। तुहानूं पता है ना, लोग रोह दे विच आए हुए ने। तुसीं लोकां नूं भड़काहट पैदा करनी चाहुंदे आ। विजय सांपला का विरोध होया, पहला खरालगढ़ होया सी, अमृतसर होया सी। SC कमीशन के चेयरमैन बनने तो बाद तुसीं SC दीयां समस्यावां ते जाओ ना। पूरा भारत तुहाडे कोल है, तुसीं उत्थे ही क्यों जांदे हो जिथे अंदोलन होया, जिथे भखिया होया है, जिथे लोक रोह है। और लोगों ने चेतावनी दी हुई है, तुसीं जान माल दे जिम्मेवार खुद होवोगे। उधरों किसान अंदोलन च दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बेनती की है, जिन्होंने पक्के घर बना लै बॉर्डर के उत्ते। वैसे घर जिन्होंने छड्डे हुए ने यार, कदे उन्होंने बारे भी सोचते हो। उन्हें क्या ना बनाओ, क्योंकि परचे दर्ज होए ने, कुंडली दो परचे दर्ज होए ने। शाहराह दे उत्ते पक्के मकान वाले चलो इत्थे बीजते हैं मूलियां गाजरां, इत्थे आलू बीजते हैं। गाजीपुर भी आलू बीजते उन्होंने मिट्टी पा के। करन की हो, सरकार तो चलेगी दखण विच। बहुत ज़्यादा सोशो पॉलीटिकल, सोशो इकनॉमिक, मैं कहना इस अंदोलन के बड़े पॉजिटिव पक्ष रहे ने। इन्हें सरहदां मेटतियां, जातां मेटतियां, धर्म मेट दिते। पर इन्हें जख्म जेड़े दिते ने, इन्हें मौतां दे जख्म जेड़े दिते ने, वो नहीं भरने।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰ ਭੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ 12 ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਜੈਸ ਨੋ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੀ ਦਰਜਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਲੋਕੋ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਟਕੈਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੈਡਲੌਕ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਸਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਗਰਜੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮੋਦੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਗਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਔਨ ਵੀਲਸ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਔਨ ਵੀਲਸ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਔਨ ਵੀਲਸ। ਵੀਲਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਵੀਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰੜਨਗੇ। ਇਹ ਪਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਗਲਤੀ, 2 ਆਫੀਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। TMC ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। TMC ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੋਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਉਹ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਚਲਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਲਾਤੇ ਨੇ। 2 ਬੈਂਕਾਂ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਲਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। 10 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਔਰ RBI ਦੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ NPA 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ
ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੁੱਖੋਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਿਖਮੰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਗਿਆ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਹੋਣੀ ਭੜਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਜ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਕਰਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿੱਖਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਨੇ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਲਟੋਆ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕੈਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰੀ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਟ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਲਵਾਈ ਬਜਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਵਿਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।